नमस्कार दोस्तों। आज मैं पंजाबी की क्लास लैके हाजिर होया आप सब दे सरमुख होया। जिवें कि आप सब नूं पता है कि पंजाबी दे अंदर सब तो मोस्ट टॉपिक रह जाता है जिहड़ा वो पंजाबी व्याकरण का, पंजाबी ग्रामर का रह जाता है। पंजाबी ग्रामर हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला टॉपिक है। खास तौर पर जेकर आप गल करिए रीट, PS टैट, सी टैट, इन्हां दे अंदर दो टॉपिक पूछे जाते हैं। एक तो पेडागोजी के संबंधित ते दूसरा जिहड़ा पूछा जाता है वो ग्रामर तो रिलेटेड हुंदा है। अज आप एक क्लास शुरू करन जा रहे हैं जिहड़ी वो ग्रामर तो शुरू करन जा रहे हैं। साथियों बिल्कुल जीरो तो शुरू करांगे तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हुए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार अगे वधदे जावांगे। तो आओ साथियों शुरू करते हैं आप अज की क्लास। इस दे अंदर अज आप चर्चा करनी है भाषा की। भाषा यानी लैंग्वेज, इसनूं आपां बोली भी आखदे, आपां ज़्यादा चर्चा ही करांगे। इसनूं आपां बोली भी आखदे हां। सब तो पहला तो आपां यही समझांगे कि भाषा है की। भाषा की है साथियों, जो ये गल आ जाती है कि भाषा की है तो इस दे अंदर आपां इतिहास के अंदर चले जाने हैं। लैंग्वेज की जिहड़ी हिस्टरी है उसके अंदर चले जाने हैं। हिस्टरी की जो आपां गल करते हैं तो पुरातन समय के अंदर मनुख कोल कोई भी धुनी नहीं सी, अर्थात आवाज़ नहीं सी। ते आवाज़ नहीं सी तो वो ऐसियां संकेतां दा सहारा लैंदा सी जिन्हां नूं असीं बाद दे अंदर प्रचलन दे अंदर लिया। जिवें कि कुछ चिन्हां नूं लिया सी आपां, जिवें ढोल है या फिर जिन्हां नूं आपां तिल दे निशान कह दिंदे हां या फिर चौलां दे जिहड़े संकेत वजों निशान कह दिंदे हां। इन्हां दी एक लंबी हिस्टरी है। पर आपां भाषा दे अंदर आपां जदों गल करदे हां अगे वधदी होई तो ये निरार्थक धुनियां तो हुंदी होई सार्थक धुनियां तक पहुंची हुई आवाज़ है जिसनूं आपां भाषा कहंदे हां। यानी सार्थक धुनियां दे समूह नूं आपां की आख सकदे हां, भाषा आख सकदे हां। दूसरी जो आप गल करते हैं भाषा असल के अंदर विहार के अंदर जो लैने हाँ तो उसनूं आप की कह सकते हैं। तो साथियों इंसान जदों भी कोई अपने सोच अपने मन के जोड़े विचार ने उसके मन के अंदर जो भी ख्याल आते हैं, जज्बात आते हैं, उन्होंने दूजिਆਂ के सामने पेश करता है। वो जिहड़ियां धुनियां का सहारा लैंदा है, जिहड़े आवाज़ां का सहारा लैंदा है उसनूं आपां भाषा कह दिंदे हां। यानी मनुखी मन विचों पैदा होए विचार ने जिहड़े उन्होंने जिन्हां राही प्रगटाउने हां उसनूं आपां भाषा कह दिंदे हां। ये तो गल हो गई अपने कोले कि भाषा है जिहड़ी वो की है। हुण आपां इस तों बाद गल करांगे कि भाषा है जिहड़ा उसनूं आपां बोली कहने हां ते इसनूं आपां दो हिस्सिਆਂ दे अंदर वंडदे हां। खास तौर ते जिहड़ी भाषा है वो अपनी एक आम बोलचाल की बोली आ जाती है तो दूसरी आ जाती है केंद्री जां फिर टकसाली बोली जां फिर भाषा कह दिंदे हां। हुण जदों आपां इहदी गल करदे हां कि आम बोलचाल की बोली जां फिर भाषा, आम बोलचाल की बोली जां फिर भाषा तो अपने को दूसरी जिहड़ी आ जाती है वो आ जाती है केंद्री जां फिर टकसाली। साथियों इत्थे आप दोनों नूं देखांगे। सब तो पहला आम नूं देखांगे। आम शब्द तो ये गल समझ आ रही है अपने कि वो किहड़ी बोली है, अर्थात किहड़ी भाषा है, वो किहड़ी लैंग्वेज है। आम दे अंदर साडे आम दैनिक जीवन दे अंदर रोजाना जिहड़े जनतक असीं कारज करते समय जिन्हां धुनियां नूं उचारदे हां उस वेले जिहड़े असीं शब्दां दी वरतों करदे हां उन्हां नूं असीं आम बोली दे दायरे दे अंदर लै लैंदे हां। दूसरी जेकर गल करिए असीं आम घरां दे अंदर बोलचाल वेले जिहड़े शब्दां नूं असीं वरतदे हां उहनूं आपां आम बोलचाल की बोली कह दिंदे हां। ये आम क्यों हुंदी है इसकी गल आ जाए तो उस दे लई आपां नूं इसकी दूसरी जिहड़ी डेफिनेशन है वो देखनी पएगी। जिवें कि केंद्री जां फिर टकसाली। केंद्री तो मतलब है कि सब दे रूप लई काम आउण वाली बोली। टकसाली तो अर्थात है कि सुधरी हुई। जिवें कि टकसाल शब्द तो भी आपां नूं समझ आ रही है ये गल कि वो जिथे कोई चीज़ टकसाल अर्थात घड़ी गई होवे, बनाई गई होवे, शुद्ध उसका रूप पेश किया गया होवे। तो केंद्री या टकसाली बोली या भाषा वो है
ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ। ਤਾਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਧਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਰਸਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਐਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਾਂਝੀ ਸਵਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਝੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਝੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂਝੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਕੋਮਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਸ਼ਾਰਟ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਧੁਨੀਆਂ, ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਰ ਸੀ ਡਸਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। UNO ਨੇ ਇਹ 6 ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਰਾਠੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਮਿਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਹਾਇਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਬੋਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਪ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਝੀ, ਮਾਲਵੀ, ਦੁਆਬੀ, ਪੁਆਧੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਾਮਨ ਲਗਭਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।